बंधुगण दुर्गा पूजा बा सुदशा व्रत जहाँकि 2 अक्टोबर गुरुवार दिन पड़िबा को जाउछि। तेबे आपण माने दुर्गा पूजा बा सुदशा व्रत दिन निज घरर मुख्य द्वार रे करि दियंतु एही गोटिए मात्र काम। आपण माने जहाँ भी किछि कष्ट जंत्रणा को भोग करूछंती किंबा ऋण करजरे बुड़ी जाइछंती नचेत धन जनित समस्यार सामना करूछंती एही समस्त क्षेत्र रे निश्चित भावरे आपणଙ୍କୁ शुभ फल मिली जिवो एवं गोटिए मास मध्यरे आपणଙ୍କର समस्त ऋण करज मध्य सुझी जिवो। बंधुगण ता सहित आपणଙ୍କ घरକୁ धन आसीबार मार्ग मध्य खोली जिवो एवं जेहेतु एही दिन सुदशा व्रत भी पड़िबा पाई जाउछि तेबे एहा बहुत बड़ विरल महासंजोग अटे। ता सहित आपणଙ୍କ उपरे देवी दुर्गा एवं माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद मध्य प्राप्ति हेबो एवं विवाहिता महिला माने अखंड सौभाग्यवती हेबार आशीर्वाद ग्रहण करिवे। बंधुगण जेमिति कि आपणଙ୍କ घरर एरुंडी बंधटी हेउछि लक्ष्मी नारायणंकर वासस्थान एवं सेही मुख्य द्वार बाटे ही ईश्वरंकर आगमन आपणଙ୍କ घर भितरकू होइथाय। बंधुगण आपणଙ୍କ मुख्य द्वार को माँ लक्ष्मी एवं अलक्ष्मी प्रत्येक दिन आसीथांती एवं आपण माने प्रत्येक दिन करुथिबा कार्य को माँ लक्ष्मी एवं अलक्ष्मी लक्ष्य करिथांती। बंधुगण जेउ माने भी एही सबु छोट छोट भूल गुड़िक करुथांती सेमानंक घरु माँ लक्ष्मी सदा सर्वदा पाई चली जाती। मोर प्रिय बंधुगण जेमिति कि आपण माने जानिचंती आपण माने जेउ भली भाबरे कर्म करिवे भगवान सेही कर्म अनुसारे ही आपणଙ୍କୁ फल देबे। जदि आपण माने परर निंदा परर चर्चा किंबा परर अमंगल चिंता करूछंती तेबे माँ लक्ष्मी आपणଙ୍କ घरे केबे हेले भी वास करिवे नाही। बंधुगण सेथि पई आपण माने केबे हेले भी अन्य मानंकर अमंगल चिंता करिवे नाही। जेमिति कि आपणଙ୍କ पई केही गोटे गात खोली थाए तेबे सेही गातरे से निजे ही प्रथमे पड़ी थाए। आज्ञा हाँ बंधुगण जेउ माने भी एपरी किछि काम करि थांती ना सेमानंक घरे माँ लक्ष्मी केबे हेले भी वास करंती नाही। तो बंधुगण मु आज आपण मानकु जेउ उपायटी को बताइबी आपण माने दशहरा बा सुदशा व्रत दिन निज घरर मुख्य द्वार रे परीक्षा करी थरे मात्र निश्चय देखिबे। जेहेतु एथर दशहराटी गुरुवार दिन पड़िबा पाई जाउछि एवं सेही गोटिए दिन रे सुदशा व्रत मध्य पड़िबा पाई जाउछि तेबे आपणଙ୍କ उपरे माँ दुर्गांक सहित माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद मध्य सदा सर्वदा प्राप्त हेबो। बंधुगण जेमिति कि आपण माने जानिचंती माँ लक्ष्मींकर प्रिय बारटी हेउछि गुरुवार। जदि आपण माने एही गुरुवार दिन किछिटा उपाय को पालन करि नेबे तेबे आपणଙ୍କ जीवन रे खुशी बहु मात्रा रे आसीबो। जेउ माने धन जनित समस्या रे फसी जाइछंती किंबा ऋण करज रे बुड़ी रहिछंती तेबे ए समस्त समस्या रु मुक्ति पाइबा पाई पवित्र दशहरा बा सुदशा व्रत दिन निज घरर मुख्य द्वार रे एही गोटिए मात्र काम को निश्चय थरुटिए परीक्षा करी देखंतु एवं एही कार्यटी को करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी एवं देवी दुर्गांकर आशीर्वादरु आपणଙ୍କର समस्त समस्या गोटिए मास भितरे ही दूर होई जिवो। आज्ञा हाँ बंधुगण जदि आपण माने पवित्र दशहरा एवं सुदशा व्रत दिन एही उपायटी करिबा द्वारा जदि माँ लक्ष्मी एवं माँ दुर्गा आपणଙ୍କ उपरे थरुटिए प्रसन्न होई जांती तेबे आपणଙ୍କ जीवनरु समस्त दुख कष्ट को माँ लक्ष्मी एवं माँ दुर्गा निश्चित भावरे दूर करिदेबे एवं गुरुवार दिन एही उपायटी करिबा द्वारा लक्ष्मी नारायण मध्य आपणଙ୍କ उपरे प्रसन्न होई जिवे।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର କରିଦେବେ। ନମସ୍କାର ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ଦଶହରା ବା ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏହି ଉପାୟଟି କରି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁଖର ଆଗମନ ହେବ। ତା ସହିତ ମା ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ବର୍ଷା ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଧବା ନାରୀମାନେ ଅହିସୁଲକ୍ଷଣୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଭରି ହୋଇ ରହିଥିବ, ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକା ସାଥିରେ ପୂଜା କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଜାଗାଟି ହିଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା ସହିତ ନିଜ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ତେବେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବା ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ କୌଣସି ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର କିମ୍ବା ଗରିବମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ନିଜ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମା ଦୁର୍ଗା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ କାହା ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ କେବଳ ଟଙ୍କା ପଛରେ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭକ୍ତି ଏବଂ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଲଗାଇ ଦେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦଶହରା ବା ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଥରେ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବତାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦଶହରା ବା ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଥରେ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ବରଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ଉପାୟଟି କରିନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗଟି ଖୋଲିଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାତ ରଖିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ କ'ଣ ଏମିତି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆଗମନର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ସେହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଆଗରେ ବତାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦେବେ।
एवं चैनलटी नुआ थिले चैनलटी को सब्सक्राइब करिदेबे। बंधुगण आमर सनातन धर्म रे दुर्गा पूजार बहुत महत्व रही अछि। बंधुगण जेहेतु एथर दुर्गा पूजाटी गुरुवार दिन पड़िबाकू जाउछि एवं सेही गुरुवार दिन सुदशा व्रतटी मध्य पड़िबा पई जाउछि, तेबे आपण माने माँ लक्ष्मी सहित माँ दुर्गा आशीर्वाद को मध्य प्राप्त करि पारिबे। सेथिपाई जदि आपण माने 2 अक्टोबर गुरुवार दिन एही उपायटी करि देउछंती तेबे आपणक भाग्यर राताराति परिवर्तन आसीजिव एवं एही उपायटी करिबा द्वारा प्रत्येक सधवा नारी माने अखंड सौभाग्यवती होई पारिबे। ता सहित जेउ माने चाकरी पाए प्रस्तुत हेउथिले तेबे सेथिरे मध्य सेमानंकु अत्यंत शुभ फल देखिबा पाए मिलिबो। जदि आपण माने कोनोसी कार्यटी को करिबा समय रे सेथिरे आपणंकु असफलतार सामना करिबाकू पडुथिला तेबे आगामी समय रे आपणंकर सेही कार्यटी मध्य शुभ मंगल हेबो। बंधुगण जेमिति कि आपण माने जानिछंती गुरुवारटी माँ लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय बार होइथाए एवं जेहेतु एही गुरुवार दिन दशहरा ता सहित आमर सुदशा व्रत मध्य पड़िबा पई जाउछि, तेबे आपणंक उपरे माँ दुर्गांकर आशीर्वाद सहित लक्ष्मी नारायणंकर आशीर्वाद मध्य प्राप्त करिबे। सेथिपाई एहा आपण मानक निमंते गोटिए सुवर्ण सुजोग अटे। तेणु जदि 2 अक्टोबर गुरुवार दिन एही उपायटी करि देउछंती तेबे आपणंक उपरे माँ दुर्गति नासिनी दुर्गांकर आशीर्वाद मिलिबा सहित धन एवं अर्णर माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद मध्य मिली पारिबो। बंधुगण जेउ माने भी एही भिडियोटी को देखुचंती जदि आपण माने भी चाहुचंती माँ लक्ष्मी एवं नारायणंकर आशीर्वाद आपणंक उपरे सदा सर्वदा पाई रही थाउ एवं आपणंकर धन जनित समस्या सबु किछि आपणंक जीवनरु दूर हेई जाऊ, तेबे एही दुर्गा पूजारे एही समय रे आपणंक घरर मुख्य द्वार रे एही गोटिए मात्र छोटिया कामटी को निश्चित थरे मात्र परीक्षा करी देखिबे। बंधुगण आउ गोटिए कथा जे उपायटी मु आपण मानकु बताइबाकू जाउछि सेथिरे आपण मानकर टंकाटे हेले भी मध्य खर्च हेबो नाही, किंतु जदि आपण माने सेही उपायटी को करि देउछंती तेबे आपणक जीवन को एते मात्रा रे धन आसीबो जे आपण आगरु केबे कल्पना करि नथिबे। ता सहित आपण माने जेउ भी ऋण करजरे बुड़ी होई रहिचंती किंबा धन जनित समस्या रे बुड़ी जाइछंती तेबे से सबु मध्य आपणकर खूब कम समय मध्य रे दूर होई जिवो। एवं जेउ माने सेमानंकर चाकरी पाए प्रस्तुति करूछंती तेबे सेमानंकु मोर अनुरोध सेमाने एही उपायटी एही दशहरा भली पवित्र दिन रे निश्चय थरे मात्र करि नियंतु। आज्ञा एमिति सुवर्ण सुजोग आपणक जीवन रे बारंबार आउ आसीबो नाही। तेणु सेमानंकर मन मुताबक चाकरीटी निश्चित प्राप्त हेबो। सेथिपाई आपण माने पवित्र दुर्गा पूजा एवं सुदशा व्रत भली एपरी महासंजोगटी को एमिति रे हाथ छड़ा करंतु नाही। बंधुगण आपणंकु केवल निज घरर मुख्य द्वार रे सेही गोटिए जिनिसटी को टांगी देबार अछि, जाहाकू करिबा द्वारा लक्ष्मी नारायण आपणंक उपरे प्रसन्न होई जांती। बंधुगण आपण माने कोनोसी भी फोटो हेउ किंबा कागज रे हेउ नचेत रंग रे हेउ आपण माने शंख चक्र एवं गदा पद्मर गोटिए गोटिए फोटो को अंकन करिवे। नचेत जदि आपणंक द्वारा संभव हेउछि तेबे आपण माने एहाकू बजाररू मध्य सेही चित्रटी को आनी पारिबे। जदि आपण माने शंख चक्र एवं गदा पद्मर गोटिए गोटिए फोटो को आनी निज घरर मुख्य द्वार रे टंगाई पारिबे तेबे भल कथा। मोर प्रिय बंधुगण जदि आपण माने सेही फोटो चित्र को पाई पारु नाहंती तेबे निज मुख्य द्वार रे दुईटी झोटी को मध्य अंकन करि पारिबे।
ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଅଙ୍କନ କରିବେ ତେବେ ଏହା ତ ଆହୁରି ଭଲ। ଯଦି ବି ଏହି ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଦଶହରା ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ନୂତନ ଗୃହଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଏବଂ ଗଦା ପଦ୍ମର ଝୋଟି କିମ୍ବା ଚିତା ପଡ଼ିଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇନଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେହି ଜିନିଷର ଦର୍ଶନ କରି ଘରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପବିତ୍ର ଦଶହରା ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିନେବା ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଳି ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ମନ ମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେଉଛି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଭରି ନେଇଥାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରଟି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ନିଜର ଜୀବନଟିକୁ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ବତାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ବିଶେଷ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ବତାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେପରି କରିପାରୁନଥିଲେ ତେବେ ଏହି ପବିତ୍ର ଦଶହରା ବା ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପରଠାରୁ ଆପଣମାନେ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏବଂ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଜ ଘରର ଏହି 3ଟି ଜାଗାରେ 3ଟି ଦୀପକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଦଶହରା ଦିନ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ 2ଟି ସ୍ୱସ୍ତିକକୁ ଅଙ୍କନ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱସ୍ତିକରେ ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପଟେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦୀପଟିକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରେ ଲଗାଇଦେବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀପଟିକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରର ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅନ୍ନର ଦେବୀ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଦୀପଟିକୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଧନ ଏବଂ ଅନ୍ନର କମି ରହିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଠାକୁର ଘର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ।
ବନ୍ଧୁଗଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ସେହି ସବୁ ଉପାୟ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ଦଶହରା ବା ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ନିଜ ଘରେ ଏହି ସବୁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ।